السلام علیکم۔ آج جناب اساس موضوع کہہ لیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک سابق اسلام کے مبلغ ہیں۔ تو ان سے ایک لڑکی نے سوال کیا ہے جو بیسیکلی جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ اس سوال کے لے کے کافی لیا دیا ہو رہی ہے۔ زیادہ تر لوگ اس لڑکی کو قصوروار کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس نے ایسا سوال کیوں کیا۔ دو باتیں خیر اسپیشلسٹ میں ہیں کہ اس لڑکی نے سوال کیا اور دوسرا سوال کرنے میں غلطی کیا ہوئی، تیسرا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو جواب دینے میں کیا مشکل آئی یا وہ سوال سمجھ نہیں سکے۔ اس سے پہلے میں یہ ایک بات کی تشریح کرنا چاہوں گا کہ اسلام ایک بہت وسیع چیز ہے۔ جس طرح دنیا کے علوم میں ہر چیز کی الگ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، اس طرح اسلام میں بھی اصول فقہ کے الگ عالم دین ہے، اصول حدیث کے الگ عالم دین ہے، اور اس طرح مختلف کیٹاگریز ڈیوائڈ ہے۔ تفسیر قرآن کے الگ عالم دین ہے، ایون کہ وہ دوسرے علموں کے بارے میں جانتے ہیں، اس معاملے میں کوئی شک نہیں۔ اس طرح جو بین المذاہب کمپیریزن ہوتا ہے اس کے لیے جناب الگ علماء ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا شمار جو بین المذاہب کے عالم ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ ان میں کیا کچھ ہے۔ آپ دیکھیں ان کے بیانات سنیں تو وہ بہترین قسم کے دوسرے مذہبوں کی کتابوں سے دلائل نکال کے بتاتے ہیں، اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، غیر مسلموں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ اسلام کا علم رکھتے ہیں۔ حفاظ کرام ہیں جناب، کئی تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں، اب تفسیریں اور ترجمے زبانی یاد کیے ہوئے ہیں۔ خیر یہ ٹاپک سے تھوڑا ہٹنے والی بات ہے، لیکن اس میں بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ، شاید میں بھی ان میں شامل ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کے کچھ بیانات کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں یہ بیان نہیں دینا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اصول فقہ کے بارے میں وہ پراپر طریقے سے نہیں جانتے، کیونکہ اس کے بارے میں سب A to Z پڑھنا پڑتا ہے، سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ فقہ کو ان کو معلوم ضرور ہے، لیکن ان کی اسپیشیلٹی کیا ہے؟ بین المذاہب۔ اس کی مثال اس طرح دوں کہ جب آپ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ مجھے ہارٹ کا پرابلم ہے، لیکن وہ بولتا ہے کہ نہیں، آپ کو ہارٹ کا نہیں، اسٹمک کا پرابلم ہے، میں دوائی پرسکرائب نہیں کر سکے گا۔ پریز وغیرہ وہ بتا دیتا ہے تھوڑے بہت، یا ایک آدھ دوائی لکھ دے گا، لیکن وہ یہی بولے گا کہ بیٹر یہ ہے کہ آپ کنسرن کریں اسٹمک کے ڈاکٹر کو۔ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر صاحب سے سوالات بین المذاہب کے ہونے چاہیے، اور بدقسمتی سے کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر ان کے ساتھ جو ہے اندرونی مسائل کے زیادہ سوال کیے جاتے ہیں۔ خیر واپس اسی ٹاپک پہ آتے ہیں کہ اس لڑکی نے سوال کیا۔ اس لڑکی نے سوال کیا، اس نے پہلے بولا کہ مجھے اردو صحیح نہیں آتی۔ اس لڑکی نے سوال کو ایک تو طویل کر دیا جس سے اس کی وضاحت ہونا مشکل ہو گئی۔ خیر مختصر یہ کہ اس لڑکی کا سوال آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ اس نے بتایا کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے اور اس میں سب لوگ پابندی کرتے ہیں نمازوں کی، روزوں کی، عبادات کی، لیکن اس میں کچھ برائیاں پائی جاتی ہیں، اور اس میں خاص طور پہ اس نے کچھ
नॉर्मल ज़बान में बोल तो कुछ कौम लूत की बुराई के बारे में बताया कि वो आम होती जा रही है या दूसरी इस तरह की बुराइयां आम हो रही हैं। अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उस सवाल को जिस हिसाब से अंडरस्टैंड किया उन्होंने उसी तरह जवाब दिया कि आप डबल बात कर रही हैं। अगर माशरा इस्लामी है तो उसमें ये बुराइयां नहीं हो सकती, अगर ये बुराइयां हैं तो माशरा इस्लामी नहीं हो सकता। डॉक्टर जाकिर साहब के जवाब को भी मैं शक में कंसिडर नहीं करता, मैंने शॉर्ट वीडियो ही देखा है। अगर उसके बाद भी उन्होंने कोई डिटेल बताई है तो मैं उसके बारे में माजरत खा कह लेकिन इधर एक सादा सा सवाल था, उस लड़की को बस सादा सवाल करना चाहिए था कि मैं जिस माशरे में रहती हूँ बज़ाहिर वो इस्लामी माशरा है, सब लोग इबादत करते हैं, इस्लामी होने का प्रचार करते हैं, लेकिन छुपे हुए या डके छुपे अंदाज में ज़नाकारी और कौम लूत की बुराइयों में शामिल है। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या वईद है वो बयान कर दें। उसका सवाल सादा सा था, अब उसे उर्दू भी इतनी सही नहीं आती थी बेसिकली, और वो अपना सवाल कंसिडर नहीं कर सकी। और अगर ये सवाल डॉक्टर साहब से किया जाता तो डॉक्टर साहब बहुत क्लियरली जवाब देते और उनके लिए वईदे बयान करते कि जो लोग इस्लाम के लिबादे में बज़ाहिर नज़र आते हैं और हकीकत में वो बुराइयां करते हैं, उनके साथ क्या हो सकता है। अब ये सास मौजू है, इस मामले में मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिनमें अपनी राय देनी चाहिए या लोगों को अपना बयान देना चाहिए कि क्या वो समझते हैं। कि अब जो लिबरल्स हैं उनके पेट में इस बात का दर्द है। देखे जी, जाकिर नाइक जवाब नहीं दे सका, उसका तो इल्म नहीं है। इस वीडियो पे सबको दर्द पड़ा हुआ है। दूसरी जानब जो जिस एरिया से वो लड़की बिलोंग करती है उसके सो कॉल्ड इस्लामी माशरे को इस बात का दर्द है कि इस बुराई को इस लड़की ने इंटरनेशनल फोरम पे क्यों बयान कर दिया, जबकि ये बात सब जानते हैं कि ये बुराई हो रही है। अब उस लड़की ने उसको वजाहतन कर दिया है। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो लड़की गैर शादीशुदा थी या शादीशुदा थी, जो भी, अगर एक जवान लड़की ये समझती है कि मेरे माशरे में ये बुराई आम हो रही है तो मतलब कि वो हो रही है, तो कोई उसका जिक्र करके राजी नहीं। अगर मुकामी उलमा इसके बारे में वईद का बयान करते, लोगों को रोकते कि बाज आ जाओ इस बुराई से, तो फिर तो उस लड़की को ये सवाल करना ही ना पड़ता डॉक्टर जाकिर नाइक से। मैं मामला आपके सामने वाज़ेह कर दिया जो मेरे नज़र में था, आप अपने नज़र से दोबारा वीडियो पर देखें। सिंपल सा सवाल था, डॉक्टर जाकिर साहब ने सिंपल सा जवाब देना, लेकिन बात यह है कि दोनों तरफ से वीडियो वायरल होने की जो मेन आज इशू बना, दोनों तरफ की पार्टियों ने वायरल किया कि देखें जी इस लड़की को कुछ पता ही नहीं है, सवाल करने का पता नहीं है, ये इस्लामी माशरा, इस्लामी माशरे में ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी पार्टी ने ये कह के वादे किया, देखो जी जाकिर साहब को मालूम नहीं। बहरहाल जितने भी लोग उनसे सवाल करते हैं मैं उनको यही बोलूँगा कि जनाब उन्हें से बैनुल मज़ाहिब सवालात पूछे, ख़ास तौर पे उनसे ये चीज़ें पूछें, ख़त्म नबूवत के बारे में पूछें कि जो लोग उस पर ईमान नहीं रखते। दूसरे सवालात में टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं इस लड़की की जरूरत को सलाम करता हूँ कि वो एक ऐसे माशरे से बिलोंग करती है कि जिसमें ये बुराई पाई जाती है। अब उस लड़की से क्या सलूक किया जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अल्लाह सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सही है। और आखिर में एक दुआ सब के लिए करूँगा, सब लोग ये दुआ किया करें। हमारे जेल में महमदी चौक में एक बुजुर्ग ये हर ज़ोर की नमाज के बाद दुआ मांगा करते थे, मदद खान, रब्बि सल्लि अला या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा या हबीब अल्लाह, इंतज़ारी है हम गुलामों, अपनी सूरत दिखाओ या रसूल अल्लाह। अल्लाह हम सब लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। किसी को कोई बात बुरी लगी तो मदद खान। अल्लाह हाफिज़।